Hello students, this is your Jessie ma'am and today I will teach you and help you to understand the Vagabond, which is incorporated in lesson 6 of your syllabus. But before starting, we must know about the poet. The Vagabond is a poem by Robert Louis Stevenson. We must know something about him. Robert Louis Stevenson was a person, a writer of eminence. He was born on 13th of November 1850 at Edinburgh, United Kingdom, and he passed away on December 3, 1894 in a place called Samoa. He lived a short life, but he was a famous literary persona who composed a number of literary works which made him famous. He was a Scottish poet, novelist, essayist, and travel writer. Actually, his ill health led him the opportunity to travel a lot, and that became a blessing for him. That led him to write the poem like the Vagabond, which is prescribed in our syllabus. Besides that, he was famous for a number of poems like The Lamplighter, Under Roots, The House Beautiful, My Shadow, From a Railway Carriage, Songs of Travel. From a Railway Carriage and Songs of Travel are also derived from the experiences that he acquired during his travel. He wrote stories like Strange Cases of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, which I will strongly recommend each of you to read. This is an enormous classic. Besides that, there are stories like The Body Snatcher, Markheim, Treasure Island, Kidnapped, The Black Arrow, and there are many others. The list is endless, for which he is famous even today. We will read The Vagabond in details. We will decode the poem and try to understand the poem in a general sense and also from the point of view of the poet. But before that, we have some works to do, like let's share. After that, we will continue with the poem. এখানে দেখো, there is a portion called let's share. এখানে তিনটে কোয়েশ্চেন তোমাদের দেয়া রয়েছে। Have you ever traveled far? কোনোদিন কি তুমি দূরে ট্রাভেল করেছো, মানে দূরে ঘুরতে গেছো? তারপর বলছে নেম সাম প্লেসেস দ্যাট ইউ হ্যাভ ভিজিটেড। তোমাকে কিছু জায়গার নাম বলতে বলছে যেখানে তুমি গেছো। হোয়াট আর দ্য আদার প্লেসেস ইউ উড লাইক টু ভিজিট? অন্য কোন কোন জায়গায় তুমি ভিজিট করতে চাইবে অথবা যেতে চাইবে। So these are the questions in let's share portion. You will record the answers and send me in my WhatsApp number, or you can write it in your own copies and can share with me. Now first we will recite the poem. A good recitation will going to enhance you the knowledge how to recite a poem with proper punctuation marks. So come, let's recite. Give to me the life I love. Let the leaf go by me. Keep the jolly heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see. Read I deep in the river. There's the life for a man like me. There's a life forever. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me. Give the face of art around and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love.
nor a friend to know me. Always say the heaven above and the road below me. Or let autumn fall on me, where afield I linger, silencing the birds on tree, biting the blue finger. White as meal the frosty field, warm the fireside heaven. Not to autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall sooner late. Let what will be over me give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above and the road below me. This was a poem. Now we are going to deconstruct the meaning of the poem. এই পোয়েমটা আমরা পড়বো, and the poem is always my favorite and a source of inspiration to me. The poem tells a lot of things. কি বলছে আমরা জানবো। প্রথমে আমরা পোয়েমটাকে জেনারেল সেন্সে পড়ি, তারপর পোয়েটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে পোয়েমটা কি বলছে। তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, এই পোয়েমটা আমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করে। তাহলে প্রথমে আমরা জেনারেল সেন্সে স্টানজা ওয়াইজ পোয়েমটা পড়ে দেখো। দেয়ার আর 4 স্টানজাস ইন দ্য পোয়েম। মোট 4টে স্টানজাস রয়েছে। স্টানজা মানে বোঝো তো, ডিভিশন। 4টে ডিভিশন রয়েছে। পোয়েমটা প্রথমেই শুরু হচ্ছে ইন আ ডিমান্ডিং টোন। Give to me the life I love. The poet is asking someone to provide him the life he craves for. যে লাইফটা, যে জীবনটা পোয়েট চাইছেন, পোয়েট সেটা কারোর কাছে চেয়ে ফেলছেন বা তাকে দিতে বলছেন। জীবনটা মানে কি, তিনি কিভাবে বাঁচবেন বা তিনি কিভাবে জীবন যাপন করবেন, সেই স্বাধীনতাটা পোয়েট চাইছেন কারোর কাছে। কার কাছে চাইছেন, দ্যাট ইজ নট এক্সপ্লিসিটেড, সেটা ক্লিয়ার করা নেই। লেট দ্য লিভ গো বাই মি। লিভ কথাটার অর্থ হলো ঝর্ণা অথবা ফাউন্টেন। It is evident that the poet wants to live by nature and he wants the fountain to flow over him. মানে উনি জলের বা ঝর্ণার সংস্পর্শে থাকতে চাইছেন। Give the jolly heaven above. এখানে দেখো, জলি হেভেন কথাটার মানে হচ্ছে যে হ্যাপি স্কাই অর্থাৎ ক্লাউডলেস স্কাই, যেটা কিনা ইন্ডিকেট করছে দ্য সিজন ইজ স্প্রিং ইন দ্য ফার্স্ট আনসার। সেই সময় খুব সুখের সময় ইংল্যান্ডে, এবং সেই সময় কোনো রকম টার্বুলেন্সের চিন্তা থাকে না। দ্য সান শাইন্স ব্রাইটলি অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ মুড অফ চিয়ারফুলনেস অল ওভার। সো দ্য পোয়েট ইজ craving for that cloudless blue sky, যেটা কিনা আকাশ ওপরে আছে, সেই নীল আকাশ কবি চাইছেন। And the byway nigh me. And the byway. Byway মানে জেনারেলি ওয়ে অর্থাৎ রোড, কিন্তু এখানে বাইওয়ে বলতে কবি বলছেন যে যে রাস্তাগুলো সচরাচর ব্যবহার করা যায় না, মানে যেগুলো লোকে সচরাচর ব্যবহার করে না, গলিগলা বা অ্যালিজ, ঠিক আছে, সেই রকম কিছু চাইছেন। সেই রকম জায়গা থেকে গেলে কি হয়, অনেক ন্যাচারাল ডেসক্রিপশন দেখতে পাওয়া যায় বা অনেক ন্যাচারাল ভিশন দেখতে পাওয়া যায়। তো সেই কারণে কবি সেই সমস্ত রাস্তা দিতে চাইছেন যেখানে তাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না, অ্যান্ড হি ক্যান ইজিলি এনজয় নেচার। তাহলে ওনার সামনে যে গলিগালা থাকবে তার ভেতর থেকে উনি চলাচল করবেন। এরপরের লাইন্স গুলো দেখো, ভীষণ সুন্দর। বেড ইন দ্য বুশ with turds to see. বুশ মানে কি? বুশ মানে হচ্ছে ছোট ছোট জংলি গাছ যেগুলো ঝাপড়া হয়ে ওঠে, that is called bush. কবি চাইছেন যে he will sleep amongst the bush so that he can enjoy the beauty of the night sky, of the celestial bodies or stars. কিন্তু সত্যি সত্যি কি বুশের মধ্যে শোয়া যায়? না, তা নয়। কিন্তু কবি কি চাইছেন যে এমন একটা জায়গায় ঘুমোতে নেচারের মধ্যে, যেখান থেকে উনি
রাত্রের আকাশটা উপভোগ করতে পারবেন এবং তারাদের দেখতে পাবেন। তাহলে শোয়া নিয়ে, ঘুমানো নিয়ে কবির কিন্তু কোনো বাহুল্যতা নেই। কবি যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, বাট প্রোভাইডেড দ্যাট ইট শুড বি উইদিন নেচার। সেটা নেচারের মধ্যে, সেটা প্রকৃতির মধ্যে হতে হবে। দেখো পরের লাইনটাও দেখো, সুন্দর লাইন। ব্রেড আই ডিপ ইন দ্য রিভার। আমি রুটি জলে চুবিয়ে খেয়ে নেব। মানে ফুড নিয়ে যে লাক্সারি করা বা কমফর্ট বা কিছু প্রেফারেন্সেস কিছুই কিন্তু নেই কবির মধ্যে। দ্য পোয়েট প্রেফার্স রাদার ভেরি সিম্পল ফুড টু ইট ফর হিজ সার্ভাইভাল। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু খেতে হয় সেইটুকুনি খাবেন, অ্যান্ড he will enjoy nature. That is his prime concern. Give the face of earth around. আমাকে পৃথিবীর মুখ দেখতে দাও, মানে গ্রিনারিজ and all the things associated with nature. জীবনানন্দের মতন উনিও বলছেন যে উনি প্রকৃতির মুখ ছুতে চান, প্রকৃতির মুখ দেখতে চান, এবং উনি সেটা কারোর কাছে ওনার উইশটা জানাচ্ছেন এবং সেটা ডিমান্ড করছেন যে it is his craving, it is his longing to see, to touch, to remain in the face of earth around. চারিপাশের প্রকৃতির মধ্যে উনি থাকতে চাইছেন। and the road before me, এই লাইনটা ইন্ডিকেট করছে কি এক জায়গায় উনি বেশি দিন থাকতে চাইছেন না। road indicates craving or longing for travel. তো ওনার ভেতর যে ওয়ান্ডার থার্স্টটা রয়েছে বা ওয়ান্ডার লাস্ট রয়েছে, সেই ব্যাপারটা ভীষণভাবে প্রিডমিনেন্ট এই লাইনটার মধ্যে। উনি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে চাইছেন না, উনি ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখবেন। এবার দেখো ওনার কিন্তু চাহিদা এইটুকুই। এতক্ষণ আমরা দেখলাম কবি কি কি চাইছেন, এবার আমরা দেখবো কবি কি কি চাইছেন না। wealth I seek not. He is not craving for any kind of luxury. He is not willing to spend a luxurious life. Wealth I seek not. Seek মানে কি খোঁজা। আমি ধন সম্পদ খুঁজছি না। hope nor love. কি খুঁজছেন না? ধন সম্পদ খুঁজছেন না, আশা খুঁজছেন না, এমনকি ভালোবাসাও খুঁজছেন না। not a friend to know me. এমনকি মানুষের এটা খুব জেনারেল টেন্ডেন্সি টু হ্যাভ আ ফ্রেন্ড উইথ হুম হি ক্যান ট্রাভেল, তাই তো? মানুষের এটা খুব জেনারেল টেন্ডেন্সি একটা বন্ধু পাবার যে কিনা তাকে জানবে, চিনবে, ভালোবাসবে। কবি বলছেন আমার কোনো বন্ধুর দরকার নেই। উনি প্রকৃতিতে বুঁদ হয়ে রয়েছেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুশগুল হয়ে রয়েছেন। কারণ এই যে ধন সম্পদ, আশা, ভালোবাসা, এমনকি বন্ধুও কিন্তু পিছুটানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবি তো কোথাও দাঁড়াতেই চাইছেন না। কেন দাঁড়াতে চাইছেন না আমরা এটা একটু পরে ডিসকাস করব। তাহলে কবি কি চাইছেন? অল আই সিক দ্য হেভেন অ্যাবভ। আমি যেটা খুঁজছি কবি বলছেন সেটা মাথার উপর আকাশ, অ্যান্ড দ্য রোড বিলো মি, এবং পায়ের তলার রাস্তা। এবার দেখো এই স্টান্সাটা কিন্তু সাংঘাতিক স্টান্সা। যখনই আমার ভীষণ আপসেট লাগে আমি এই পোয়েমটা খুলে বসি, and I really gain courage from this stanza. Or let autumn fall on me. তাহলে আমরা আগে স্প্রিং এর কথা বলেছিলাম ফার্স্ট স্টান্জাতে, মনে আছে তো? এখানে বলছে যে সিজন অফ অটম, দ্যাট মিন্স দ্য সিজন অফ রাইপনেস, দ্য সিজন অফ ম্যাচিউরিটি। এখানে কোথাও সিম্বলাইজ করছে সিজন অফ জাস্ট বিফোর ডেথ। So autumn carries many complications with it. কিন্তু সেই সিজনটারও কিন্তু নিজস্ব একটা সৌন্দর্য রয়েছে। তখন বলছেন আসতে দাও অটমকে, আমার উপর আসতে দাও। Where a field I linger. যখন কিনা আমি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাব। লিঙ্গার মানে একটু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো। এই পরের দুটো লাইন দেখো, silencing the bird on tree, biting the blue finger. These two lines indicate the advent of winter. উইন্টারটা না কোথাও সিম্বলাইজ করে ডেথ, এবং ইন ইউরোপ উইন্টার ইজ আ সিজন অফ ডিসকমফর্ট। গাছের পাখিরা ডাকছে না ডিউ টু এক্সেসিভ কোল্ড। আর বাইটিং দ্য ব্লু ফিঙ্গার কি হয়, অত্যন্ত শীতে ওখানে মানুষের শরীর নীল হয়ে যায়, তাতে কিন্তু অনেকের মৃত্যুও ঘটে থাকে। বাট দ্য পোয়েম ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ ডেথ।
The poet is very clear about what he wants in his life. পরের যে লাইনটা রয়েছে দেখো, সেটা খুব সুন্দর। White as meal, the frosty field. White as meal. Meal is a kind of cereal, something white. White as meal, the frosty field. মিল একটা সিরিয়াল, সেটা শীতকালে হয়েছে এবং সেটা ঢেকে গেছে বরফে। Warm the fireside heaven. So the only comfort lies inside the home near a fireplace. সেটাকে ফায়ারসাইড বলছেন। ফায়ারসাইডের পাশে একমাত্র আরাম পাওয়া যাবে। মানে the life of vagabond becomes too difficult often. কিন্তু দেখো, এই লাইনস দুটো ভীষণ কারেজিয়াস। The poet is making an oath. উনি প্রতিজ্ঞা করছেন, not to autumn will I yield. I told you that autumn is a season just before winter and it also symbolizes just before death, not to winter even. এমনকি winter, which is the most discomforting season and it symbolizes death, and the poet is trying to tell that you are not going to surrender to death even. উনি বলছেন যে আমি অটমের কাছে তো সমর্পণ করবই না, আমি শীতের কাছেও সমর্পণ করব না। আমার যা খুশি হয়ে যাক, doesn't matter. I am not going to pay much attention to them. কতটা কারেজ থাকলে, কতটা মনের জোর থাকলে এই কথাটা বলা যায়। এবার যে স্ট্যান্জাটা আমরা পড়বো সেটা সেকেন্ড স্ট্যান্জারই রিপিটেশন। এবার আমাদের জানতে হবে রেপিটেশন কখন হয়। রেপিটেশন হয় যখন আমরা কোনো কিছুকে বেশি প্রাধান্য দিই, বেশি এমফাসিস দিই। চলো আমরা আরেকবার পড়ি। Let the blow fall soon or late. আমার উপর সমস্যা আসুক তাড়াতাড়ি বা দেরিতে, doesn't matter. সমস্যা থাকলে সে আসবেই, it is quite obvious. Let what will be over me. আমার উপর যা খুশি আসতে দাও। Give the face of earth around. শুধু আমাকে পৃথিবীর মুখের চারিপাশে থাকতে দাও। The poet just craves to be around nature. That is his first and last priority. And the road before me. এবং উনি সেই রাস্তার কথা বলেছেন because he doesn't want to stay stagnant in one place. উনি একটা জায়গায় থাকতে চান না, উনি ঘুরে বেড়াতে চান। আবার উনি রিপিট করছেন, দেখো, where thy ask not hope nor love nor a friend to know me. তাহলে কি কি চান না? উনি ধন সম্পদ চান না, আশা চান না, ভালোবাসাও চান না, এমনকি একটা বন্ধু যে ওনাকে চিনবে বা জানবে সেরকম কোনো বন্ধুও উনি চান না। All I ask the heaven above. যেটা উনি চান সেটা হচ্ছে মাথার উপর আকাশ, and the road below, এবং পায়ের তলা রাস্তা। খুব সামান্য চাওয়া। He discarded all the comforts and luxuries and wanted a life that is quite simple and that is around nature. এবার আমরা পোয়েমটাকে একটু পড়বো from the poet's point of view. We will discuss it. যদিও আমরা পুরোটা পড়বো না, but still we will discuss it. তোমরা যদি পোয়েট রবার্ট লুই স্টিভেনসনের বায়োগ্রাফিটা দেখো তাহলে দেখবে he lived a short life and he was troubled by diseases. সেইভাবে দেখতে গেলে শান্তি উনি পাননি, but he never forget or never make the laziness to unleash his creativity in literature. উনি মাত্র বেঁচে ছিলেন 44 বছর। he lived a very short time এবং ওনার হেলথের কারণেই ওনাকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করতে হয়েছে, এবং ট্রাভেল করতে গিয়ে উনি নেচারকে ভালোবেসে ফেলেন এবং নেচারকে আঁকড়ে ধরেন। while writing this poem he just expressed his own desires. ওনার নিজের পার্সোনাল ডিজায়ার্স গুলো উনি এক্সপ্রেস করেছেন, and he realized that all are futile except nature. সমস্ত কিছু অর্থহীন প্রকৃতি ছাড়া। প্রকৃতি পারে ওনাকে শান্তি দিতে, এবং উনি এক জায়গায় স্থিত হতে চাননি, উনি ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন।
সেই কারণে উনি বারে বারে রোডের কথা মেনশন করেছেন। এবং তোমরা যদি দেখো যে উনি কিন্তু কোনো ল্যাভিশ লাইফস্টাইলের কথা বলেননি, রাদার খুব সিম্পল লাইফস্টাইল উইদিন নেচার উনি প্রেফার করেছেন, so that he can make count of each moment of his life within nature. এই যে এইখানে বলছেন দেখো, give me the life I love, যে লাইফটা আমি ভালোবাসি সেইটা দাও। The life includes fountains, blue sky and roads. Not only blue sky, he also enjoys the night sky with stars. He prefers simple food. আর এটাই ওনার মতো একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব। ধরতে গেলে এটা একটা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। এরকম একটা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা গভীর জীবনবোধ না হলে আসে না। উনি বলছেন বিপদ আসছে দাও আমার উপর, হয় তাড়াতাড়ি আসবে নইলে দেরিতে আসবে, বাট টার্মোয়াল এন্ড টার্বুলেন্স ইজ টু অবভিয়াস। কিন্তু যতটুকু সময় থাকবো আমি প্রকৃতির মুখ ছুঁয়ে থাকবো, প্রকৃতির মধ্যে থাকবো, প্রকৃতির মধ্যে আমার বিচরণ হবে। উনি ডিসকার্ড করে দিয়েছেন ওয়েলথ মানে হচ্ছে ধন সম্পদ। কি কি ডিসকার্ড করেছেন? না, ধন সম্পদ ডিসকার্ড করেছেন, ডিসকার্ড মানে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, দরকার নেই। আশা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, যেগুলো পিছুটান সৃষ্টি করে সমস্ত কিছু উনি ডিসকার্ড করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বলেছেন যে মাথার উপর আকাশ আর পায়ের তলায় রাস্তা পেলেই আমার চলবে। এবং তার স্টান্সটা আমি বলেছিলাম যে ভীষণভাবে সিগনিফিক্যান্ট, কারণ উনি বলছেন যে এই যে অটম, সেটা তো কোথাও রিপ্রেজেন্ট করছে দ্য পিরিয়ড বিফোর ডেথ। সেই সময়টাতে মানুষ ভীষণ ইনসিকিউরিটিতে ভোগে, বাট দ্য পোয়েট রিয়েলাইজিং that the death will going to grab him, he never pay any heed to death. বলছে I will enjoy that period of autumn before death, I will enjoy the period, এবং আমি লিঙ্গার করে যাবো, আমি দাঁড়িয়ে যাব সেই সময়টা আরো বেশি করে, so that I can enjoy nature, আরো বেশি করে এনজয় করবো নেচারকে। এবং he is aware that death is obvious. Death is the most certain thing that will come to every one of us. এবং উনি এই সত্যিটা অনেক আগে রিয়েলাইজ করেছিলেন, এবং there is no regret for that. The poet expressed no regret for impending death. বরং উনি frosty field মানে ফিল্ড, যেটা মাঠ, যেটা কিনা বরফে ঢেকে গেছে, তার সৌন্দর্যটা উনি দেখছেন এবং বলছেন যে একমাত্র আরাম পাওয়া যাবে ঘরের ভেতরে। কিন্তু উনি তো ঘরের ভেতরে থাকতে নারাজ। উনি বলছেন যে আমি প্রি ডেথ পিরিয়ড যেটা রয়েছে মানে অটম, তার কাছে নিজেকে সঁপে দেব না, সমর্পণ করব না, এবং মৃত্যুর কাছেও নিজেকে সমর্পণ করব না। তার মানে কি এই যে মৃত্যু আসবে না তা নয়, মৃত্যুর মতো আসবে, কিন্তু মৃত্যু নিয়ে আমি অত ভাববো না। আমি জীবন রসে মজে থাকবো, জীবন নিয়ে চিন্তা করব, এবং আমার চারিপাশে যে নেচার রয়েছে আমি নেচারকে শেষ বিন্দু অবধি উপভোগ করব। যেটা টেনিসনের ইউলিসিসও বলেছিলেন, আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিভস। তোমরা যদি চাও তোমরা পোয়েমটা পড়তে পারো। ইউলিসিস কবিতায় টেনিসন বলেছিলেন, ইউলিসিসের মুখ থেকে বলিয়েছিলেন যে Ulysses as a spokesperson told that I will drink life to the least. মানে পানীয় শেষ হওয়ার পরেও যে তেতো অংশটা থাকে সেটাও আমি খাবো, সেই রকম একটা ব্যাপার। এখানেও কবির সেটাই বক্তব্য যে তিনি মৃত্যুকে বরণ করবেন, মৃত্যুকে তিনি ভয় পাবেন না। এবং পোয়েট বোধহয় অনুভব করছিলেন যে মৃত্যু ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে, বাট হি ওয়াজ নট ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট। তাতে কোনো ফারাক পড়েনি তার। হি ট্রাইড টু এমব্রেস লাইফ টু হিজ ভেরি বেস্ট। উনি জীবনকে জড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, যা হবার সেটা তো হবেই, ইম্পেন্ডিং, সেটা নিয়ে ভেবে কি লাভ। তো দিস ওয়াজ আ সামারি অফ দ্য পোয়েম, দিস ওয়াজ আ সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম। অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে যে সেকেন্ড স্টান্সা আর ফোর্থ স্টান্সাটা রেপিটেশন কেন হয়েছে। এই কোয়েশ্চেনটা না দুরকম উত্তর হয়, মানে দুটো অ্যাসপেক্ট আছে। একটা হচ্ছে যে in order to put emphasis on the poet's cravings, the poet emphasizes his longings for life, what he wants, what he doesn't. এটা হচ্ছে গেল একটা দিক, মানে কবি যেটা চেয়েছেন
সেটাকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য দিতে গিয়ে দুবার এই স্ট্যান্জাটা রিপিট করেছেন। ওনার চাওয়া নেই, ওনার কোনো সংশয় নেই, উনি ভীষণভাবে পরিষ্কার। এটা গেল একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে these stanzas are the part of a song cycle by Ralph Vaughan Williams. Ralph Vaughan Williams এই কবিতাটি নিয়ে একটা গান সৃষ্টি করেছিলেন, এর উপর সুরারোপ করে একটি গান সৃষ্টি করেছিলেন, যে অ্যালবামের মধ্যে দ্য ভ্যাগাবন্ড গানটি ছিল। এই জন্য উনি সেকেন্ড স্ট্যান্জাটা আরেকবার রিপিট করেছেন। And it is obviously with the consent of Robert Louis Stevenson. সেটাও কিন্তু একটা কারণ স্ট্যান্জাটা দুবার রিপিট হবার। So you may write two reasons. দুটো রিজনই তোমরা লিখতে পারো। So this was the poem. The poem seems very very inspiring for me, very very motivating for me. I suppose that after understanding it will become an inspiration for you too. আশা করি তোমরা এনজয় করেছো, অনেক কিছু শিখতে পেরেছো এবং নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। The quality of life does matter, quantity doesn't. কত বছর বাঁচলে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু যত বছর বাঁচলে, কিভাবে বাঁচলে, আর কি কি কাজ করে গেলে, it obviously counts. This is the main thing the poet wants us to convey. The poet believes in quality living. This is all about the poem. Quality living ব্যাপারটা ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট, কারণ মৃত্যু একদিন আসবেই, that is quite obvious. Men are mortal, right? But quality can be improved upon. কিভাবে বাঁচলে, কি কি কাজ করলে, সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কত বছর বাঁচলে তার থেকে। Okay, so I hope that you all enjoyed the poem and thank you for your patience. Thank you for listening. Have a good time.